It gives me immense pleasure to welcome you all, Honorable Ajit Ghate sir, Dean R&D Dr. A.P. Kene sir, ESL Coordinator Dr. H.B. Ronge sir, IIC President Dr. Digvijay Ronge sir, and all my dear students. Welcome again. Now we are celebrating National Entrepreneurship Day from MBA Department, Sverris College of Engineering, Pandharpur, and Autonomous Institute, and also Institutions Innovation Council, that is IIC. Entrepreneurship is not just about sharing a business, it's about transforming ideas into impactful realities. And on this spacious occasion, we have arranged a session on idea to impact. Before we begin, let's we extend our warm and hearty welcome to our esteemed keynote speaker, Mr. Ajit sir, Managing Director of Digitech Robotics India Private Limited, Pune. We are truly honored to have you, sir, among us today. Before begin with, we will first enlighten the ceremonial lamp. I request all the dignitaries on the dais, please enlighten the lamp. Student coordinator from boys side 1 and from girls side 1. Come forward. Harshad, Naneshwari, come forward. To mark the beginning of this enlightening session, let's invoke the blessing of amenities through the lighting of the ceremonial lamp. May this light inspire us towards knowledge, creativity, and innovation. Now I would like to request Dr. A.P. Kene sir to felicitate our esteemed guest, Mr. Ajit Ghate sir.
speaker for today, Mr. Ajit Ghate sir, who is Managing Director of Digitech Robotics India Private Limited, Pune, and also our Institutional Innovation Council member, Swadesh College of Engineering, Undergrad and Autonomous Institute. Thank you, sir. Now, I would like to request Dr. A.P. Kane sir to guide or enlighten our students. Thank you. Good morning to all of you. I am very glad to see you in numbers. MBA is always, I am fond of MBA students. Whenever there is an event, I try to approach you guys first for organization of that event. And moreover, I am teaching a subject this year, the principles of management, designed by your faculty member, your department, and which gave me light about what management is and how it is important for a student for organizing any event or starting any company or managing any company. So in the same way, for today, I welcome all the dignitaries on the dais, especially Ajit Ghate sir. He likes our city as well as our institute, and he by himself visits us and try to visit all the students at all the times. Today's topic is about idea to impact, and we are doing it as an occasion of Entrepreneurship Day. That is the basic of any management, any kind of startup. There is an idea in the minds of students or in minds of any person, and we have to conceptualize that idea and convert it into a kind of a startup. So I will not take your much time, but I will request you to please kindly pay attention to what Ghate sir is saying, Ajit sir is saying, and try to convert your ideas into reality. It can be your ideas, or it can be the ideas from your colleagues or the students of engineering, MCs, etc. So I request you to always get connected with other departments of engineering, so that if some idea is there in their mind and they are stuck in somewhere, to convert that idea into a concept, to make it a kind of entrepreneurship, towards entrepreneurship. So you guys should help those students as a mentor or as a partner, and start with a company or something out of this. So thank you very much, and I request you to please pay the attention towards the session with your full enthusiasm. Thank you. Thank you, sir. Without wasting much of time, I would like to request Ghate sir to enlighten our students and start the session. Thank you, sir. आदरणीय व्यासपीठ, कोमल मॅडम, MBA डिपार्टमेंट, आणि आज इथे उपस्थित असलेले सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सेलिब्रेट करतोय एंटरप्रेन्युअर डे, नॅशनल एंटरप्रेन्युअर डे 9 नोव्हेंबर या दिवशी आपण साजरा करतो. आणि त्यासाठी आज कॉलेज आणि MBA डिपार्टमेंटनं आज मला इथे बोलवलं आहे की एंटरप्रेन्युअरशिपच्या रिलेटेड मी तुम्हाला काय गाईड करू शकतो. तुम्हाला माहित असेल की एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलपमेंट हा टोटल ग्रोथ रिलेटेड असलेला एक टॉपिक आहे की यामध्ये स्वतःची डेव्हलपमेंट,
समाजाचे डेव्हलपमेंट आणि देशाच्या डेव्हलपमेंटसाठी एक इकोसिस्टम तयार करणं, आणि जी इकोसिस्टम की स्वतःच्या डेव्हलपमेंट करता करता देशाची प्रगती करू शकेल, याला म्हणतात एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलपमेंट. आणि तो म्हणून आपण नॅशनल डे म्हणून आपण वापरतो. जेव्हा आपण टेक्नॉलॉजीच्याकडे जातो तेव्हा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लाईफमध्ये जी असते ती एक डिसिप्लिन. आणि विदाऊट डिसिप्लिन, शिस्त याशिवाय तुम्ही कुठलीच गोष्टीमध्ये सक्सेस जास्त मिळवू शकत नाही. चांगल्या टेक्नॉलॉजी कंपनीला पण त्या शिस्तीसाठी लागतं एक ॲडमिन डिपार्टमेंट, आणि त्या ॲडमिन डिपार्टमेंटच्या मागे एक स्किल लागतं बिझनेस डेव्हलपमेंट आणि मार्केटिंग. म्हणजे आपण अशा ठिकाणी असतो की जो मोठा होतोय त्याला आणखी मोठं करायचं असतं, आणि ज्याला मोठं व्हायचंय त्याची स्वप्न सुद्धा सत्यात उतरण्यासाठी हे ॲडमिन डिपार्टमेंटला काम करायचं असतं. म्हणजे फक्त टेक्नॉलॉजी वालेच फक्त मोठे होऊ शकतात किंवा त्यांना स्कोप असतो असं नाही. ॲडमिन हा एक बॅकबोन ह्या बिझनेस डेव्हलपमेंटला असतो. ॲज अ 25 year एक्सपिरियन्स इन माय बिझनेस, मी खूप एक्सपेक्ट आणि प्राऊड फील करतो ॲडमिन डिपार्टमेंटकडे. त्यांची शिस्त, त्यांच्या कामाच्या पद्धती, त्यावरच कंपनीच्या ग्रोथ अवलंबून असतात. आता या सगळ्या गोष्टींमध्ये आज मी जे ॲड्रेस करतोय म्हणजे जनरली मार्केटिंग, बिझनेस, ॲडमिनिस्ट्रेशन्स ह्या विद्यार्थ्यांसमोर की तुमच्या समोर असलेलं करिअर हे तेवढंच इक्विव्हॅलंट एखाद्या चांगल्या टेक्निकल इंजिनियरच्या इक्विव्हॅलंटच असतं, तिच्यापेक्षा बेटर असतं. तुम्ही जर बघितलं तर एवढ्या अपॉर्च्युनिटी, खूप उत्कृष्ट अपॉर्च्युनिटी मार्केटिंगमध्ये असतात, कारण वी आर बिल्डिंग करिअर ऑफ ऑदर्स. आणि ते शक्य आहे. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये म्हणजे इकोसिस्टम, जर ज्याला इकोसिस्टम लावायचं जर म्हटलं तर तुम्ही जसं आपण ओलाचा एक अगरवाल म्हणून एक ॲडमिन होता, तो अमेरिकेला व्हिजिटला गेला, त्यांनी ओला कारमध्ये बसला. ओला कारमध्ये बसल्यानंतर तो 8 दिवस तिथे ते ओला वापरली, आणि तिच्या डोक्यात एक थॉट प्रोसेस आली की आपण इंडियामध्ये हे का नाही लॉन्च करू शकत. ही इज अ नॉन टेक्निकल गाय. त्यांनी लॉन्च केली इंडियामध्ये. गाडी दुसऱ्याची, बसणारा दुसराच, पण प्रत्येक सेकंदाला पैसा आपल्या अकाउंटमध्ये कसा येईल याला म्हणतात इकोसिस्टम्स. आणि ती समाजाच्या उपयोगी पण. व्हॉट इज मीन बाय स्टार्टअप. तर असेच इकोसिस्टम तयार करणं, त्याला स्टार्टअप म्हणणं. आणि बऱ्याच वेळा काय होतं, आपण या सिस्टीममध्ये एक थीम असते, आणि बऱ्याच वेळा थीममध्ये आपल्याला माहित असतं की आपल्याला फक्त हार्डवर्कच माहित असतं. पण हार्डवर्क जेव्हा आपल्याकडे नॉलेज असतं ना, हार्डवर्क मोर इम्पॉर्टंट, पण जर त्याचा स्मार्टवर्कमध्ये जर तुम्ही कन्वर्ट केलं तर तुम्ही सक्सेस स्टोरी लवकर बनवू शकता. म्हणून ह्या इकोसिस्टम ॲडमिन डिपार्टमेंटनी चांगल्या मॅनेजमेंटमध्ये करायचं असते की त्याची ग्रोथ कशी असते, त्याला काय ठेवायचं आहे, पहिल्या क्वार्टरला काय प्लॅनिंग असतं, पहिल्या क्वार्टरचं टार्गेट अचीव्ह झालं का, नाही झालं मग का नाही झालं, तर सेकंड क्वार्टरला ते रिकवर होईल का. आता मी बिलकुलच बघत नाही, मी फक्त सांगितलं. पहिलं मी खूप हार्डवर्क करत होतो. क्लायंटचा फोन आला का मी स्वतः जायचा. मला वाटायचं मी गेल्याशिवाय होणार नाही. कधी कधी एक न्यूनगंड असतो मनामध्ये, नवीन बिझनेस असतो. पण जेव्हा हे ॲडमिन सिस्टम आली की ती सांगायला लागली की सर नॉट नेसेसरी टू इच अँड एव्हरी मीटिंग यू मस्ट बी अटेंड. नो, यू गिव्ह दिस कॉल टू अस. ते आता गुगलवर मीटिंग अटेंड करतात, समजून घेतात, खर्च वाचवतात, रॉयल्टी घेतात. काय बऱ्याच वेळा काय होतं की ही जी सिस्टम्स असते ही आपल्याकडे असते, आणि ही जी सिस्टम आहे ह्या सिस्टम्समध्ये तुम्ही येणाऱ्या काळामध्ये एकदम इन्व्हॉल्व्ह होऊन जाणार आहात. खूप चांगली गोष्ट आहे की स्वेरीमध्ये पॉलिटेक्निक आहे, इंजिनिअरिंग आहे, MBA आहे, आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहे, MTech आहे. इट्स व्हेरी नाईस. तुम्हाला मी सांगेल की जेवढी तुमची MBAची जी मुलं आहेत आणि जेवढी तुमचे ॲडमिशन्स आहेत ना, वी विल वर्क टुगेदर फॉर फ्युचर अँड फॉर स्टार्टअप्स अँड इकोसिस्टम्स ऑल्सो. घर बसल्या पैसा कमवता येईल. इट इज पॉसिबल असं नाही आहे. आपल्याला त्यासाठी खूप काही मेहनत करायची गरज नाही आहे. आता उदाहरणार्थ तुम्हाला मी एक सांगतो की एक छोटासा स्टार्टअप आहे, हाय रायडर्स म्हणून आम्ही घेतला त्याला. म्हणजे 1-2 वर्ष झालं, थोडं स्ट्रगलिंगमध्ये आला. आणि स्ट्रगलिंगमध्ये आल्यानंतर त्यांना मी एकच सांगितलं की फक्त एक प्रॉडक्ट आहे, आणि एक प्रॉडक्ट जे असतं
हे माझं प्रॉडक्ट आहे ना, मला अनेक ठिकाणी विकायचं आहे. आता उदाहरण घ्या की जर आपण स्मार्ट वर्क नाही केलं आणि हार्डवर्कमध्ये गेलो तर हार्डवर्कमध्ये करायला काय लागेल, आपल्याला चांगल्या एक्झिबिशनमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करावी लागते, डोअर टू डोअर मार्केटिंग करावं लागेल, म्हणजे त्याचे एक्सपेन्सेस आपल्याला वाढते. आणि मला जर ऑल ओव्हर इंडिया ॲट अ टाइम जर अप्रोच करायचे असतील तर त्याला एक्सपेन्सेस बरोबर मॅन पॉवर तेवढीच लागेल. आता इतकी चांगली आता टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे की त्याचे मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म आहेत किंवा ॲडव्हर्टाईज आहेत. तर त्या एका सेशनवर मी सांगितलं की माझ्याकडे एक प्रॉडक्ट आहे आणि इट्स कॉस्ट मोर दॅन 1 करोड. त्यांनी फक्त 10 सिस्टीम वर्षाला विकायच्या. अबो 1 करोड 1.39 करोडचं एक सिस्टम आहे. क्लायंटही त्यांनी शोधले, त्यांनी त्याचं मार्केटिंग सुरू केलं. वर्षाला 10 सिस्टम्स बरोबर तिथे बसवल्या. 13 करोडचा बिझनेस आला आणि त्या 13 करोडच्या त्या स्लाइड्समध्ये त्यांना 10% जरी रॉयल्टी मिळाली तर नियर अबाउट 1 करोड अँड 30 लाख रुपीज फॉर 1 ग्रुप. म्हणजे जर त्या इकोसिस्टममध्ये 10 जरी मुलं असतील तरी त्यांना पर इयर 10 लाखाचं पॅकेज मिळालं, असा ॲव्हरेज निघाला विथ स्टार्टअप्स. आणि ते जर आपण ती इकोसिस्टम जर आपण एक आपल्या विचारात ठेवली की वी आर डुईंग दिस बिझनेस इन महाराष्ट्र ओनली, देन 28 स्टेट्स आर फ्री फॉर अस. मग ती याला म्हणतात इकोसिस्टम. की ती एकच सिस्टम्स आपण केल्यानंतर ती सिस्टम्स आपण सिमिलरली सगळीकडे रिपीट केल्यानंतर आपल्याला रिपीटेडली त्याचे जास्त प्रॉफिट्स मिळतात. मग क्लायंट शोधणं, त्यांना कन्व्हिन्सिंग करणं, हे जे पार्ट आहे हे आपल्या ॲडमिन म्हणजे शिस्तप्रिय डिपार्टमेंटकडे येत असतं. आता यामध्ये काम करत असताना तुम्ही जे शिकताय ते इतकं सुंदर आहे, म्हणजे इतकं चांगलं मार्केटला आता त्याची गरज आहे. आता तुम्ही बँकिंगमध्ये जर गेला त्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा तुम्हाला चांगले ॲडमिन जर बँक ॲडमिनिस्ट्रेशन बँकेचं असेल तरच ती बँक चांगली बरोबरटी करते. एखादी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री असते तर आधी छोटीशी शिस्त, एक साधं एक किराणा मालाचं दुकान जरी असेल त्याच्याकडे एक शिस्त असेल आणि एक ॲडमिन प्रॉपरली असेल तर नक्कीच त्यामध्ये चांगले सक्सेस म्हणजे ग्रोथ रेशो चांगला राहतो त्यामध्ये. आता तुम्हाला गाईड करताना मी एवढं सांगेल की येणाऱ्या काळामध्ये या सगळ्या सिस्टमला खूप जबरदस्त व्हॅल्युएशन आलेलं आहे. आता तुम्हाला एक गोष्ट 1-2 महिन्यापूर्वी तुम्ही जर बघितलं असेल की किती स्ट्रॉंग लोक असतात आणि आपण त्यामध्ये किती मागे राहतो. आपल्या UPचा एक स्टुडंट अमेरिकेमध्ये काम करत होता आणि तो तिथे युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकण्यासाठी गेला होता. आता शिकण्यासाठी गेल्यानंतर काय झालं की आता सगळीकडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मशीन लर्निंगचं युग आहे आणि सगळेच जण त्याच्या मागे जबरदस्त लागलेले. तर त्याने तो एक प्रोजेक्ट केला. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मशीन लर्निंगमध्ये प्रोजेक्ट करताना आता रेडीमेड प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे, खूप चांगले अवेलेबल आहेत. म्हणजे मार्केटमध्ये रेडीमेड मिळतात, आपण ते इंटिग्रेट करतो. तर त्याने काय केलं की त्या बोर्डमध्ये त्या कंपनीची जी चिप असते ती चिप घेतली, स्टडी केला आणि त्यांनी प्रोजेक्ट्स म्हणून एक रोबोटिक कंट्रोलर डेव्हलप केला. माझ्याकडे त्याचा स्क्रीनशॉट आहे. त्यांनी रोबोटिक कंट्रोलर डेव्हलप केल्यानंतर ते अमेरिकेच्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला सप्लाय करायला सुरुवात केली. ॲज अ स्टार्टअप म्हणून स्टार्टअप डेव्हलप केला त्याने, तिथे द्यायला सुरुवात केली. हे आता जे जगातली जी सगळ्यात टॉपमोस्ट कंपनी आहे एनव्हिडिया, त्या एनव्हिडियाच्या लक्षात आलं की एक आपल्यासारखा कंट्रोलर, एनव्हिडियाकडे आता साधारण एक 3 टाईपचे कंट्रोलर होते जे आता जे आहेत. त्यात ओरियन म्हणून एक आहे आणि एक थोर म्हणून आहे की जो आता इंडस्ट्रीमध्ये त्यांनी लॉन्च केले ते बरोबर. पण यांनी 3रा कंट्रोलर तयार केला आणि 3रा कंट्रोलर स्ट्रॉंग केल्यानंतर मार्केटमध्ये विकल्यानंतर तो ज्या प्राइसला गेला त्या प्राइसवरनं एनव्हिडियाच्या ॲडमिन डिपार्टमेंटच्या एक लक्षात आलं की हा जर कॉम्पिटिटर जर आपल्याला पुढे आला तर नक्कीच एनव्हिडियाला त्याचा परिणाम होईल. कारण का जो एनव्हिडियाचा कंट्रोलर 4.5 लाखाला विकला जातो त्याची चिप 250 रुपीजला विकली जाते. त्याने 250 रुपीची चिप घेतली, स्वतः डेव्हलप केलं, स्वतः बोर्ड तयार केला आणि त्यांच्यापेक्षा जवळजवळ बऱ्याच चांगल्या प्रमाणामध्ये त्याने ते विकायला सुरुवात केली. आता जेव्हा ही गोष्ट धोक्याची घटना त्यांच्या लक्षात आली तर त्यांची जे मॅनेजमेंट टीम असते, त्यांचा ग्रुप असतो, त्या मॅनेजमेंटने कंपनीला एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट केला की सर बेसिकली तुमची थिंकिंग काय, मार्केटमध्ये तुम्हाला असं वाटतं की एनव्हिडियाच्या व्यतिरिक्त कोणीच नाही, पण एक अमेरिकेमध्ये छोटं स्टार्टअप तयार झालंय आणि ते छोटं स्टार्टअप तयार झाल्यामुळे ही धोक्याची घंटा आपल्याला येईल की आम्ही मार्केट सर्वे केला की ते खूप चांगलं प्रॉडक्ट आहे, युजर फ्रेंडली आहे आणि लोक एक्सेप्ट करतायत आपल्या प्राइसच्या मानानं. पण आता जेव्हा हे जेव्हा ॲडमिन डिपार्टमेंटने मॅनेजमेंटला सांगितलं गेलं तेव्हा त्यांनी जो सगळा सिनेरिओ लक्षात घेतला
आणि त्या स्टार्टअपलाच त्यांनी मीटिंगसाठी बोलवलं आणि स्टार्टअपला मीटिंगसाठी बोलवल्यानंतर त्यांनी त्या स्टार्टअप बरोबर डील केलं. तर असं बरेच 4-5 महिने त्यांचं डील डिस्कशन चालले की काय करायचं आणि शेवटी लास्ट मोमेंटला त्या कंपनीनं फ्युचर सगळं बघितल्यानंतर त्या स्टार्टअपला 8,000 करोडला ते स्टार्टअप विकत घेतलं. हे पेपरला न्यूज आहे, आपला UP संपला आहे, माझ्याकडे त्याचे सगळे स्क्रीनशॉट आहेत, त्याची इंटरव्ह्यू पण आपण ऐकली. तर हे सांगायचा उद्देश काय आहे की जेव्हा एखादी जो लीडर असतो किंवा जो ॲडमिन असतं याचा फोकस ह्या कंपनीच्या ग्रोथवर 100% राहावा लागतो. त्यांना ते समजलं, त्यांनी ते स्टार्टअप विकत घेतलं, त्यालाच डायरेक्टर एका डिव्हिजनचा नोकरी पण त्या सगळ्या मुलांना दिली. पण त्यांची अर्निंग एका प्रोजेक्टच्या मागे 8,000 करोड ही ॲट ए टाइम इनोव्हेशन, स्किल आणि एंटरप्रिन्युअरशिप डेव्हलपमेंटमध्ये त्यांनी वेळेतच एंट्री केल्यामुळे एवढी मोठी सारी ग्रोथ त्यांना त्यामध्ये मिळाली. आज ते तिथे नोकरी पण करतायत, पण त्यांनी ते प्रॉडक्ट आहे त्यांना ते विकलं. का विकलं तर व्हिजन, त्यांच्या सिस्टमचं व्हिजन होतं. ही जर कंपनी ह्या स्पीडनं जर गेली आणि जेव्हा हे फायनान्शियली स्ट्रॉंग होतील तेव्हा ते एनव्हिडियाला पण नाही ऐकायचं आहे. मग त्यापेक्षा आत्ताच त्यांना तुम्ही थांबवा. म्हणजे काय होतं की सांगायचा उद्देश एवढाच आहे की यामध्ये आपल्याला व्हिजन ह्या सिस्टममध्ये शिकवलं जातं, मार्केट शिकवलं जातं, मल्टिप्लिकेशन शिकवलं जातं, एखादी कंपनी ग्रोथ कशी करायची ती शिकवली जाते. मी आता बऱ्याच गोष्टींमध्ये म्हणजे मी खूप लाईक करतो MBA मार्केटिंगचे पीपल हीच कंपनीची ग्रोथ करू शकतात. आज मी जरी टेक्निकल असेल पण ती जर विकलंच गेलं नाही प्रॉडक्ट तर काय करणार आपण, टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करून काय करणार. तर ती स्केलेबिलिटी आपल्याकडे असते आणि ती स्केलेबिलिटी करताना म्हणजे वी आर हेल्पिंग टू अदर्स फॉर ग्रोथ, त्यासाठी आपल्याला मदत करायची, त्यांना ग्रोथसाठी मदत करायची. तर ह्या सिस्टमसाठी जर आपल्याला काही इकोसिस्टम तयार करता आली, आपण आता इथे करतोय ते एक क्लस्टर्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर इथे तयार करतोय, पण आपल्याला त्या फोकसमध्ये ॲडमिनमध्ये आपल्याला चांगलं काम कसं करता येईल यासाठी आपण काही जॉईंटली काम करता आलं तर डेफिनेटली येणाऱ्या काळामध्ये ते करू. मला आवडेल तुमच्याशी त्या दृष्टीने कम्युनिकेट करायला. आणि तुमचा जो सिलेबस आहे तुम्ही जे आता जसं तुम्ही MBA ला जाता, मला वाटतं 2 इयरचा कोर्स आहे. आय थिंक आपण फर्स्ट इयर्स पासूनच एक इको मॉडेलकडे गेलो पाहिजे. अर्निंग आणि लर्निंग ही सायमल्टेनियसली स्टार्ट झाली पाहिजे. व्हाय नॉट, एखादी कंपनी आहे आणि तिथे एक 4 ते 5 कोटीचा टर्नओव्हर आहे, त्या 4 ते 5 कोटीच्या टर्नओव्हरला व्हाय नॉट की आपण एक 10 ते 12 मुलांचा ग्रुप बनवला आणि त्यांची केस स्टडी केली, त्यांच्या प्रॉडक्टचा स्टडी केला, त्यांच्या ॲडमिनचा स्टडी केला, त्यांना कन्सल्टन्सी सुरू केली आणि ती 5 कोटीची कंपनी जर आपण त्यांना सांगितलं की नाही आमच्या हार्डवर्क प्रमाणे, आमच्या प्लॅनिंग प्रमाणे आम्ही तुम्हाला 5 कोटीचा टर्नओव्हर आणखी वाढवून देतो. म्हणजे पहिल्यांदा आहे त्या सिस्टममध्ये 5 करोड ते काम करतात आणि आपल्याला पुढे ते 5 कोटी वाढवायचे, म्हणजे ते आपल्याला हेल्प करणार नाहीत का. आणि मग आपण आपली व्हॅल्यू करायची की 5 कोटीचा टर्नओव्हर वाढवल्यानंतर मला रॉयल्टी काय देणार ते सांगा, म्हणजे मी तुम्हाला पुढे 25 कोटीचं टार्गेट देतो की 25 कोटी कसं करायचा. किती सोपी गोष्ट आहे. आणि ह्या सक्सेस स्टोरी आहेत आपल्याकडे, असं नाही. ह्या सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली आहे. आता तुम्ही म्हणाल की नाही मग सर तुम्ही रोबोटिकमध्ये काम करता, तुम्ही टेक्निकल आहात, मग तुमची ग्रोथ कशी झाली. माझी टोटल डेव्हलपमेंट ही बिझनेस डेव्हलपमेंटमुळेच झाली. मी पहिला प्रोडक्शन इंजिनियर होतो आणि प्रोडक्शन इंजिनियर असताना आमचं इन्स्टॉलेशनसाठी आता त्यावेळेस कसं होतं की डाटा ॲक्विजिशन सिस्टम्स होत्या आणि त्या इंडस्ट्रीला सप्लाय केल्या जायच्या. जशा या आपल्या झेरॉक्स मशीन असतात किंवा त्याच्यात कीपॅड असतं झेरॉक्स मशीनमध्ये ना आतमध्ये एक कंट्रोलर असतो. ते त्यावेळेस तर छोटे, आता तर खूप चांगल्या सिस्टीम्स आल्या. आता जसे पुण्यामध्ये एक एल्प्रो कंपनी होती, एल्प्रो कंपनी पण हे झेरॉक्स मशीन्स वगैरे मेडिकलला पण बनवायच्या, ऑर्डिनरी यूजसाठी पण बनवायच्या. तर त्यांच्यासाठी कंट्रोलर होता आणि त्यावेळेस 805, 806 वापरायचे ते लोक. आता टेक्नॉलॉजीमधून जेव्हा आमच्याकडे एक दिवस काय झालं, आमचा एक टेक्निकल माणूस तिथे इन्स्टॉलेशनसाठी जायचा होता पण तो गेला नाही, रजेवर होता, म्हणून मला जायला मिळालं. जायला मिळाल्यानंतर ते इन्स्टॉलेशन टेक्निकल असल्यामुळे मी खूप चांगलं केलं तिथे की त्यांना चांगलं समजून सांगितलं कंट्रोलर कसा वापरायचा, काय करायचं. आणि ते कम्युनिकेशन वाढल्यानंतर ते वारंवार मला बोलवायला लागले तिथे. आता बोलवायला लागल्यानंतर मग ते आम्हाला एवढ्या मशीन पाहिजे, मग आम्हाला एवढ्या मशीन पाहिजे. तर ते मी मॅनेजमेंटला सांगायचं की यांची एवढी रिक्वायरमेंट आहे, यांच्या ब्रँचला एवढी रिक्वायरमेंट आहे. आणि नंतर मग मॅनेजमेंटने थोडंसं सांगितलं की तू तिकडे जास्त बघायला सुरुवात कर. मग मी सपोर्टला सुरुवात करता 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 सगळ्या सिस्टीम्समध्ये म्हणजे एका प्रकारची प्रॉडक्ट मार्केटिंग डेव्हलपमेंट झाली. आणि एक दिवस असा माझ्या एक लक्षात आला
की यार आपला पगार किती येते, कधी ते वळून बघावं लागतं की आपण काय करतो आणि आपल्याला त्याचे व्हॅल्युएशन काय मिळतं. त्यावेळेस मला सॅलरीज होती 9,350. म्हणजे ही गोष्ट आहे साधारण 98 ते 2003च्या दरम्यानची, की आपल्याला काय ग्रोथ मिळू शकते. आणि त्यावेळेस एक प्रॉडक्ट असं होतं की जे डेव्हलपमेंट करायचं होतं कंपनीला, तर ते कंपनीनं नाकारलं. आणि ते कंपनीनं नाकारल्यानंतर त्यांनी सांगितलं तुम्ही हे डेव्हलप करून दिलं ना तर एवढ्या लोकांना जाईल, आणि एवढ्या लोकांना गेल्यानंतर तुम्हाला हे रेग्युलर ऑर्डर भेटू शकतील. कंपनीनं नाकारल्यानंतर आम्ही ते केलं, मी घरी बसून केलं ते. त्यांना सांगितलं माझ्याकडे तर कंपनी नाहीच आहे, तुमचीच वापरा, मी तुम्हाला बनवून देतो. आणि ते सक्सेस झालं. सक्सेस झाल्यानंतर त्या प्रॉडक्टच्या रिलेटेड मला पहिली काही रॉयल्टी मिळाली, प्रोडक्शनला पैसे पण मिळाले, त्यांनी त्या डेव्हलपमेंटला पण पैसे दिले. मग मी डेव्हलप केलं, त्यांना दिलं, आणि नंतर मग छोटंसं युनिट चालू केलं. आणि त्यावेळेस मग पहिली जसं मी म्हटलं की बऱ्याच वेळा काही चान्सेस असे असतात की एखाद्याला दुसऱ्याला मोठं करताना आपणही सहज मोठे होऊन जातो. जेव्हा आपण थॉट प्रोसेस ठेवली की त्यांना मोठं करा, त्यांना थोडं मोठं करायचा प्रयत्न केला तर ऑटोमॅटिक ॲट ए टाईम 30 ते 40 लाख रुपये मला भेटले. साधारण 30 to 35 लाख रुपीज वन प्रोजेक्टमध्ये भेटले होते. मग मी कॅल्क्युलेशन केलं, साधारण 10,000चा ॲव्हरेज पगार जरी भेटला तर वर्षाचे 1,20,000 झाले. म्हणजे 20-25 वर्षाचे मला आत्ताच हे जर पैसे भेटतात तर पुढे आपल्याला किती चांगली ग्रोथ करता येते. हे कॅल्क्युलेशन आपण आपल्या लाईफमध्ये नेहमी ठेवायला पाहिजे. काय होतं की बऱ्याच वेळा आपण हार्डवर्क आणि स्मार्ट वर्क याच्यातलं हार्डवर्क चूज करतो आणि अगदी 50 years पर्यंत आपण हार्डवर्कच करत राहतो, पण स्मार्ट वर्ककडे कधीच लक्ष देत नाही. आपण काय काम करतो, आपल्याला त्याचं काय इन्कम मिळतं, हॅपी आहोत का आपण काम आणि इन्कम या दोन्हीकडे, तर मग आपण गोय. अन्यथा छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये जसं आता हाय स्किल आहे. म्हणजे जसं आपण म्हणतो युरोपियन कंट्रीमध्ये जर तुम्ही कुठली पण इंडस्ट्री जर बघितली तर त्या इंडस्ट्रीमध्ये मेन कोर ज्या कंपन्या असतात ना त्या खूप छोट्या स्मॉल साईजवाल्या असतात. तुम्ही आजही जर बघितलं तर आपल्याकडे जर एखाद्या इंडस्ट्री जर बनायचं असेल तर त्याला 3 एकर जागा पाहिजे, बँकेचे 2-3 कोटी लोन पाहिजे. जागा घेतली, लोन घेतलं, बिल्डिंग बांधली, म्हणजे यायला मर्सिडीज पाहिजे. आणि मग त्या पद्धतीचे मॅनपॉवर नाही भेटल्यानंतर सुरू झालं परत प्रॉब्लेम. ती लोक तसे करत नाहीत. मी म्हणून नेहमी सांगतो, ॲलन मस्कने एकदा सांगितलं होतं, जो आपला आयफोन बनतो ना, तर आयफोन मध्ये काय होतं बऱ्याच वेळा हे लोक खूप थॉट प्रोसेसनी त्यांची ॲडव्हर्टायझिंग ह्या गोष्टींमध्ये खूप कॉन्सन्ट्रेट करतात, खूप चांगले कॉन्सन्ट्रेट करतात. त्यांनी काय केलं, 3D मॉडेल बनवलं आणि 3D मॉडेल बनवल्यानंतर त्यांनी लॉन्च केलं. आणि त्यांनी ते लॉन्च केल्यानंतर जे मॉडेल बनवलं त्याचे ॲडव्हर्टाईज केल्यानंतर त्यांनी असा त्याचा रेशो काढला की किती लोक बुक करू शकतील हे. याचा समजा तुमची इलेक्ट्रिकल व्हेकल असेल किंवा तुमचा आयफोन असेल, ॲलन मस्क EV आहे, तर ह्या लोकांचं इकॉनॉमीज अशी अवलंबून असते की तुम्ही फक्त डिझाईन करून लॉन्च करता, लॉन्च केल्यानंतर ॲडव्हान्स पेमेंट कलेक्ट करतात आणि ॲडव्हान्स पेमेंट जेव्हा त्यांच्याकडे कलेक्ट होतं त्याच्यावर ते प्रोडक्शन चालू करतात. म्हणजे विदाऊट एनी इन्व्हेस्टमेंट ते बरेच 3 ते 4 वर्ष पुढे गेलेले असतात. आता तुम्हाला स्टीव्ह जॉबचा किस्सा तर माहीतच आहे. आयफोनचा जेव्हा त्यांनी जॉब सोडला तेव्हा त्यांना इंडियाच्या मार्केटिंगने पूर्ण त्यांनी स्वतः सांगितलं होतं, म्हणजे BBCच्या न्यूजला त्यांनी सांगितलं होतं की जेव्हा त्यांना त्यांच्या कंपनीतून सोडायला म्हणजे त्यांना काढून टाकलं आणि नंतर त्यांनी नवीन बिझनेस जेव्हा चालू केला तर त्याला प्रश्न विचारला होता की तुम्हाला इंडियातले पीपल्स का जास्त ते जास्त इन्व्हेस्टमेंट करतात आपल्याकडे इंडियामध्ये, तर त्या का करतात ते म्हणतात की त्यांना मला माझी सेकंड जर्नी जी आहे ना ते इंडियन मार्केटवरच ग्रोथ झालो. तो कसा तर त्यांनी आयफोन तयार केला. आयफोन तयार केल्यानंतर 1-1.5 लाख रुपये प्राइस ठेवली आणि त्यांनी लॉन्च केला. विचार करा, 140 कोटीची जनता आहे आपली, त्यामध्ये 10 कोटी लोकांनी जरी तो आयफोन बुक केला तर त्यांनी सांगितलं की मी जेव्हा सेकंड कंपनीमध्ये जेव्हा तो लॉन्च केला त्यावेळेस जो पैसा इंडियातल्या लोकांनी म्हणजे 50% बुक करावा लागतो आपल्याकडे. मग 50% म्हणजे काय की 1 लाखाचा असेल तर 50,000, 5 कोटी लोकांनी जरी जमा केला तर 5 कोटी मल्टिप्लाय बाय 50,000 कॅल्क्युलेट करा. हा फंड्स त्यांना भेटले आणि ते फंड्स भेटल्यानंतर सेकंड जर्नीमध्ये त्यांची कंपनी पिक्सेल ही इतकी टॉपला आली की त्यांनी पहिली कंपनी पण विकत घेतली.
यांचे प्रॉडक्ट टेक्निकली होतात, टेक्निकल साऊंड होता, ग्रिप मिळाले. म्हणजे इकॉनॉमी जी आहे ना ती तुमच्या मल्टिप्लिकेशनवरच अवलंबून असते. नंबर ऑफ पीपल आपल्याकडे कनेक्ट झाले पाहिजे, ते कनेक्ट करता आले पाहिजे. आणि तीच थॉट प्रोसेस जी असते ना ही ॲडमिन डिपार्टमेंटच्या हातात असते. म्हणजे खूप महत्त्वाची आपण एज्युकेशन घेत आहोत आणि दुसऱ्यांची ग्रोथ आपण करत आहोत, ते पण एक थॉट प्रोसेसने. तर तेव्हापासून म्हणजे सेकंड इनिंग जेव्हा स्टीव्ह जॉबची झाली तेव्हा त्यामध्ये त्यांची ग्रोथ ही टोटली एक आयडियानं झाली. मग त्याला पैसे लागले का, त्यांनी पैसे इन्व्हेस्टमेंट केले का? मग ह्याच इको आयडिया, ह्याच इको सिस्टम घेऊन आपण काही इंडस्ट्रीला पुढे घेऊन जाण्यासाठी जर प्रयत्न केला तर डेफिनेटली व्हाय नॉट, का नाही होणार. आता एक तुम्हाला मी उदाहरण सांगतो. एक व्हर्च्यू ऑटोमेशन म्हणून कंपनी आहे आणि ते अमेरिकेच्या हॉनिवल म्हणून कंपनी बरोबर काम करतात. तुम्ही गुगलवर टाकलं तर तुमच्या लक्षात येईल. ते हॉनिवल कंपनी अमेरिकेची आहे. ते सगळे प्रोसेस ऑटोमेशन शुगर फॅक्टरीला पुरवतात मटेरियल आणि त्यांना त्यांचं लॉन्च करायचं आहे. त्यांचं लॉन्च करायचं आहे तर त्यांनी व्हर्च्यू ऑटोमेशनला एक डिस्ट्रीब्युटर म्हणून घेतलं. आता डिस्ट्रीब्युटर म्हणून घेतल्यानंतर लॉन्च करण्यासाठी आता मी त्या व्हर्च्यू ऑटोमेशन बरोबर काम करतो. आता त्यांच्याबरोबर काम करताना मी जाता काम करतो कारण का माझं स्वतःचं काम आहे आणि मला ते करता करता माझ्या एक लक्षात आलं की हे काम करत असताना मी तुम्हाला काही गाईड करतो म्हणून सांगितलं. आता गाईड करतो म्हणून सांगितलं, त्यांचा टर्नओव्हर आहे 70 कोटी. 70 कोटी त्यांचा टर्नओव्हर होतोय. मी त्यांना सांगितलं यावर्षी मी 30 कोटी वाढवेल तुमचा आणि 30 कोटीमध्ये आय एक्सपेक्टिंग 20% मार्जिन, मला 20% पाहिजे. हे जर अचीव झालं तुम्ही मला 20% एकदम व्यवस्थित बिझनेसने मला जर रिटर्न दिलं तर पुढच्या वर्षी मी 50 कोटी करायचा प्रयत्न नाही करणार का? तर आपल्याकडे जे ज्ञान आहे त्या ज्ञानाला समजून घेणं पहिला पाठ. आपल्याला जे जमतं ते समजून घेणं. ते समजल्यानंतर जेव्हा आपल्याला क्लास वर्गीकरण त्याचं करता येईल की विदाऊट इन्व्हेस्टमेंट, पहिला पाठ बिलकुल नो इन्व्हेस्टमेंट अँड नो हार्डवर्क, यामध्ये काय करता येईल का ते शोधणं आणि त्याच्या पाठीमागे लागणं. हे डेफिनेटली येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला शक्य आहे. तर ह्या इकोसिस्टममध्ये आपल्याला कसं काम करता येईल. आता मी मध्ये म्हटलंच होतं पाठीमागचं, मला वाटतं इंजिनिअरिंग डेला तुम्ही होतात की नाही आय डोंट नो, म्हणजे तुम्ही होतात. मी तेव्हा तुम्हाला सांगितलं होतं की एक सिम्पल आहे. मी आता एक थॉट प्रोसेस एकदम छान ठरवले ना, आय एम व्हेरी सक्सेसफुल मॅन राईट नाव. 11 स्टार्टअप तयार केलेत आणि ते 25-30 लाख रुपये वर्षाला मला मिळवून देत आहेत. ही एक ॲडमिनचीच प्रोसेस असते आणि ह्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला जर काम करता आलं, ह्या प्रोसेसमध्ये जर आपल्याला जाता आलं तर डेफिनेटली आपली ग्रोथ रेशो आपल्याला एक्सपेक्ट आहे तसा तो कंट्रोल आपल्याकडे ठेवता येतो. आणि हे एकदम पॉसिबल आहे. असं एवढं मोठं काही कॉम्प्लिकेटेड बिलकुल काही गोष्ट मोठी नाही आहे. मी लास्ट टाइमला म्हटलं होतं की MBAची मुलंही पण आपल्याला त्या दृष्टीने लागतील कारण तो एक गॅप राहतो. कारण बऱ्याच वेळा तर टेक्नॉलॉजीमध्ये जेव्हा आपण काम करतो ना तेव्हा टेक्निकली जाताना इथेच आपली ग्रोथ खूप उशिरा का होते. ॲलन मस्कला का 2 वर्षातच जॉब पहिल्या कंपनीतून काढल्यानंतर 2 वर्षातच का त्यांनी पिक्चर कंपनी तेवढ्याच थोडीशी घेऊन गेला. कारण त्याच्याकडे तशी थॉट प्रोसेस असलेली माणसं पाहिजे आणि आपण ते आहोत. मग आपण ह्या जगाच्या पटलावर जेव्हा काम करतो ना तेव्हा काही गोष्टी आपण आत्मसात करायच्या आणि प्लॅनिंग करून आपल्याला काय इम्प्लिमेंट करायचं नेमकं याचा जर ग्रोथ रेशो ठरवला आपण तर डेफिनेटली त्या लेवलनी सक्सेस आपल्याला मिळतो. आता उदाहरणार्थ घ्या, तुम्हाला मी सांगेल आणि आपण डेफिनेटली यामध्ये कसं काम करता येईल. आता मी तुम्हाला सांगेल की आता तुम्ही मला वाटतं फर्स्ट इयरची मुलं आहेत कसं काही, हां डेफिनेटली मग ह्याच गोष्टी सुरुवात करू बाबा. याच्यामध्ये एक ग्रुप करू आणि माझ्याकडे असे काही प्रॉडक्ट आहेत ना त्याचा तुम्हाला तुम्ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवता की नाही, प्रोजेक्ट असतो की नाही इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, तर तुम्हाला मी एक प्रोजेक्ट देईन आणि त्या एका प्रोजेक्टला मी तुम्हाला सांगेल की फर्स्ट इयर पासून सुरुवात करायचं, सेकंड इयरपर्यंत माझ्याबरोबर काम करायचं. मी तुम्हाला एक प्रॉडक्ट देईल, त्याचा मार्केट सर्वे देईल आणि त्याच्या सांगेल की 2 वर्षामध्ये तुम्हाला ह्या क्लायंट बेसला हे प्रॉडक्ट लागणार आहे. तुम्ही ते ऑनलाईन बसून त्याच्याशी कम्युनिकेट. आज आपल्याकडे मेल आहे, आज आपल्याकडे गुगल मीटवर करता येतं, बरोबर आहे की नाही. असा बरोबर 11 मुलांचा आपण स्टार्टअप करू आणि 11 फर्स्ट इयरलाच. आणि तिचे इकोसिस्टम म्हणजे हा प्रोजेक्ट म्हणून समजा तुम्ही अनालिसिस करता की नाही सिस्टम्समध्ये, तर असा आपण एक ग्रुप तयार करू आणि एक ग्रुप तयार करून काय करू, तुम्हाला मी काही टास्क देईन आणि मी तुम्हाला सांगेन सोलापूर डिस्ट्रिक्टमध्ये आता तुम्हाला मी सांगतो की आता झेडपीच्या स्कूलपासून तर PG पर्यंत सगळ्यांना त्या AIML येड लागलं आहे. म्हणजे सगळे त्या AIML आणि आपल्याकडे AIML चे खूप चांगले प्रॉडक्ट आहेत. बरं, ओपन सोर्स प्लॅटफॉर्म आहेत, इतकी मस्त मजा आहे ना तुम्हाला मी सांगतो की पायथॉन ओपन सोर्स, रॉस ओपन सोर्स,
हे अमेरिकन लोक एक कंट्रोलर घेतात, त्याच्यावर प्रोग्रामिंग बनवतात आणि हे म्हणतात हे घ्या 2 कोटीला तुम्हाला. आणि आपण पण अगदी डोळे आलवून ते काय करतो की इकडे फार लोन वगैरे काढून ते घेतो. नाही, आपण असं करू की आता सोलापूर डिस्ट्रिक्टना AIML बनवून टाकू, GP पासून तर PG पर्यंत. गव्हर्नमेंटकडे आपण ग्रँट घेऊ, गव्हर्नमेंटकडे पैसा येईल आणि तो जो बिझनेसना एक इकोसिस्टम तयार करून घेऊ की इथून ते सगळे कंट्रोल झाले पाहिजेत. बरोबर, मी टेक्निकल बघेन, तुम्ही माझा ऍडमिन बघायचं, 11 मुलांचा एक ग्रुप करायचा, एक प्रॉडक्ट घेऊ. खूप सुंदर गोष्टी आहेत त्या. म्हणजे अशा काही गोष्टी आहेत ना की त्या ॲग्रिकल्चरला घ्या तुम्ही. ॲग्रिकल्चरमध्ये सुद्धा आता किती मोठी डेव्हलपमेंट होते, किती गोष्टी त्या लागतात त्या प्रोजेक्टमध्ये. तुम्ही ॲडमिन बना, मी तुम्हाला टेक्निकल फूड पुरवेल आणि 2 वर्षाच्या प्लॅनमध्ये आपण असं काम करू की 2 वर्षामध्ये जेवढा ग्रोथ रेशो येईल आपला आणि जेवढा बिझनेस आपला वाढेल, तुम्ही माझ्याशी डील करा की सर एवढी रॉयल्टी आमच्या ग्रुपला पाहिजे, एवढं झालं की एवढी रॉयल्टी पाहिजे, 2 वर्षात फी पण माफ आणि पुढचा ग्रोथ रेशो तयार. काय हरकत आहे? बरं, जर अमेरिकेतली कंपनी इंडियातल्या मुलाला सॉफ्टवेअरला अपॉइंट करते आणि तो वर्क फ्रॉम होम करतो, मग आपल्याला कशाला सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये पुण्यात जायला पाहिजे किंवा बॉम्बेत जायला पाहिजे? आपण आपला हॅपीनेस पण का मिस करायचा? आपण आपल्या फॅमिली बरोबर राहू, मिळेल ना आपल्याला इथे पैसा. व्हाय नॉट? कंट्रोल आपल्या हातात ठेवायचा. कंट्रोल आपल्या हातात ठेवला की काहीच प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे त्याच्यामध्ये आता बऱ्याच अशा काही गोष्टी आहेत की करता येण्यासारख्या आहेत आणि तेवढे रिसोर्सेस आपल्याकडे चांगले अवेलेबल आहेत. माझ्या लास्ट टाइम पण ते माझी इच्छा होती की नाही ह्या पद्धतीने मला MBAच्या मुलांना घेऊन जायचं. कारण का मी टेक्निकली साऊंड झालो, मला मार्केट पण कळलं, मला विकायचं कुठं ते पण कळलं, पण स्मार्टली कसं विकायचं त्यासाठी टीम पाहिजे आणि ते तुम्ही चांगलं करू शकता. कारण का ती एक जी टीम असते ना, ती एक बॅकएंड टीम असते, बॅकबोन टीम असते की ती सगळीकडे बघत असते. ती जी एक टीम असते कधी ऑफिस सोडत नाही. मी आज इथे सोलापूरला आहे तर उद्या कुठे तर मुंबईला जाईल, परवा जाईल, पण हे जे डोळे लावून मागे बसलेले असतात ना की माझी कंपनी कुठे आहे, माझी मार्केटिंग टीम कुठे आहे, माझा बॉस काय करतोय, याचे जे अनालिसिस असतं, याच्या ज्या गोष्टी असतात, ही सिस्टीम्स तुमच्या हातात असतात आणि खूप व्हॅल्युएबल ही ऍक्टिव्हिटी आहे आणि व्हॅल्युएबल तुम्ही आहात. त्याच्यामुळे यामध्ये काम करताना फर्स्ट इयर पासूनच प्रोजेक्ट करावा लागतो. आता इंजिनिअरिंगच्या मुलांचं पण मी बघतो 6 महिने इंटर्नशिप, 6 महिने प्रोजेक्ट. तुमच्याकडे आहे का असं? नाही. प्रोजेक्ट आहे तुमच्याकडे? मग आपण फर्स्ट इयरलाच प्रोजेक्ट चालू करू आणि प्रोजेक्टला चालू करून आपण काय करू, जेवढे तुमचे ग्रुप होतील ना तेवढ्या कंपन्यांच्या कन्सल्टन्सी घेऊ. मी सांगेन ही कंपनी आणि यांचा बिझनेस आपल्याला वाढवायचा आहे, यांचं हे प्रॉडक्ट, हे क्लायंट, इंडियामध्ये एवढे क्लायंट येतात, त्यांना आपल्याला कन्व्हिन्स करायचं आहे, त्यांचं काम आपल्याकडे घ्यायचं आहे. काय होतं बऱ्याच वेळा असं होतं, आता मी पण ते बघितलं. मला 25 वर्षानंतर हे मी तुम्हाला सांगतोय आणि साहजिकच आहे, हे मी सांगायला पाहिजे तुम्हाला. जेव्हा मी तुम्हाला 25 वर्षानंतर सांगेन या गोष्टी, त्यावेळेस मी जे स्ट्रगलिंग केलं ना ते तुमच्या लाईफमध्ये स्ट्रगलिंग आलं नाही पाहिजे. तुम्ही डायरेक्टली एकदम टॉपला फ्रंटला गेलं पाहिजे की स्ट्रगलिंग तुमच्याकडे नाही आलं पाहिजे. तुम्ही परत जर स्ट्रगलिंगमध्ये गेला तर तुमचे तेवढेच 20-22 वर्ष वाया जातील आणि 20-22 वर्षानंतर तुम्ही माझ्यासारखं असं परत स्पीच देत राहा की बघा आहे की नाही मी असं केलं नाही. तर ते स्ट्रगलिंग जाऊन तुम्ही 2 ते 3 वर्षामध्ये, मी नेहमी म्हणतो की मी एक फॉर्म्युला नेहमी मुलांना सांगतो की आपल्या लाईफमध्ये गोल रेशोज एकदम फिक्स करायला पाहिजे आणि त्या गोलनी जर आपण गेलो नाही तर आपण आपल्या लाईफचा एन्जॉय बिलकुल करत नाही असा अर्थ त्याचा होतो. आज तुमचं सगळ्यांचं 20-21 वय आहे, 22 वय आहे, 23 वय आहे. तिसी धन आपल्याला म्हणजे VC विद्यार्थी तिसी धन ही गोष्ट एकदम अधोरेखित करून घ्यायची की 30 वयापर्यंत डेफिनेटली विद्या मिळवली. आता तुम्ही आता MBA करता म्हणजे तुम्ही डबल ग्रॅज्युएटच्या लेवलला म्हणजे तुमच्याकडे विद्या आहेच आहे. आता पूर्णपणे 5 ते 6 वर्ष ना पूर्ण विद्याबरोबर लक्ष्मी कशी आपल्याकडे विद्या आली, लक्ष्मी आपल्या पाठीमागे गेली. लक्ष्मीच्या मागे जायचं नाही कधी. जे लक्ष्मीच्या पाठीमागे गेले सगळे व्हॅनिश झाले नाही. विद्येच्या पाठीमागे जे गेले ना ते कधीच व्हॅनिश होत नाही. उदाहरणार्थ APJ अब्दुल कलाम घ्या, करेक्ट आहे. फक्त विद्येच्या मागे गेले, ह्या पृथ्वी तलावाचं कधीच त्यांचं नाव पुसलं जाणार नाही. विवेकानंदांचं नाव कधीच पुसलं जाणार नाही की नाही. दाऊदचं नाव कधीच राहणार नाही. एखादा चांगला राजकारणी कधीच राहणार नाही. ज्याच्याकडे तुम्ही बघा अजून काही दिवसांनी जमशेदजी टाटा तुम्हाला आठवतील पण रतन टाटा तुम्हाला आठवणार नाही. काही दिवसांनी बघा, मी तुम्हाला सांगतो, खोटं सांगत नाही. जमशेदजी टाटांनी थॉट प्रोसेसनी सिस्टम उभी केली, एक थॉट प्रोसेसनी केली. त्यांचं नाव व्हॅनिश होणार आहे का? कारण की कल्पना होती, एक टाटा ग्रुप होता,
किती सुंदर इकोसिस्टम त्यांनी चालू केली, की ती सिस्टम इकोसिस्टम्स मला आपल्याला इथेच फेरीमधून चालू करायचे. त्यांनी काय केलं, त्यांच्या लक्षात आलं की जेव्हा त्यांनी जमशेदजी टाटांनी जेव्हा टाटा ग्रुप फॉर्म केला तेव्हा त्यांना माहीत होतं की जसा मी एक दिवस जन्माला आलो ना तसा एक दिवस मी मरणार आहे, पण मेल्यानंतर हे सगळे वाटून घेतील आणि ह्या टाटाचे सगळे तुकडे तुकडे होते. मग त्यांनी टाटा ट्रस्ट निर्माण केली आणि त्या टाटा ट्रस्ट निर्माण केल्यानंतर अख्खा पैसा टाटा ट्रस्टला दिला आणि मग तिथून पुढे सुरुवात केली त्यांनी की माझ्या ग्रुपमधला जो माणूस कोणी टाटा ट्रस्टमध्ये येईल त्याने एकतर टाटा ट्रस्टमध्ये नोकरी करायची, त्याला एवढं पॅकेज भेटेल टाटाचा फॅमिलीचा माणूस, आणि ज्याला बिझनेस करायचा आहे ते टाटा ट्रस्ट फंडिंग देतं त्याला. म्हणजे आता रतन टाटांचे जे 13,000 कोटीचं जे साम्राज्य रतन टाटांनी उभं केलं ते टाटा ट्रस्टकडनं त्यांनी पैसे घेतले, नवीन आयडिया ओपन केल्या आणि नवीन आयडिया ओपन केल्यानंतर त्याच्यातून आलेलं ते प्रॉफिट आहे. इट्स अ गुड. मग ह्या यांच्या इकोसिस्टममध्ये ह्या गोष्टी घडत असतील तर आपल्या इकोसिस्टममध्ये काय घडू शकत नाही. आपल्या इकोसिस्टममध्ये प्रॉब्लेम्स काय होतो की इथे फक्त आपण आपला विचार करतो. एंटरप्रिन्युअरशिप डेव्हलपमेंट आणि आजचा जो दिवस आहे तो तसा नाही. तुम्ही असे इकोसिस्टम तयार करा की तुम्ही डेव्हलप व्हा, समाजाला डेव्हलप करा आणि देशाला डेव्हलप करा. अशी इकोसिस्टम ती तयार केली पाहिजे. टाटाची आता व्हॅनिश होऊ शकते का? नाही. टाटाच्या सिस्टम्समध्ये एकदम रूल रेग्युलेशन कोड ऑफ कंडक्ट एकदम ग्रेट आहेत आणि फॉलो करण्यासारखे आहेत. ते आपल्याला करता आले पाहिजेत नक्कीच. तर त्या दृष्टीने आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये एकदम चांगलं काम करावं लागेल आणि डेफिनेटली साहेब. तर माझी इच्छा आहे की एनिवे आपण आता मी बराच वेळ इकडे देणार आहे स्वेरीला. म्हणजे आता मला 25 वर्ष झाले. आय एम व्हेरी हॅपी विथ इंडस्ट्री. मी म्हटलं ना तुम्हाला की विशी विद्या तिशी धन इथपर्यंत आपण आलो. विशीपर्यंत सरस्वती दर्शन आपल्याला मिळालं ते आपल्याबरोबर आहे. म्हणजे धनच्या मागे नाही लागायचं. तुम्हाला 30 वयापर्यंत इतकं चांगलं काम करायचं की लक्ष्मी आपल्या मागे आली. आपल्या मागे आलेली लक्ष्मी परत जात नाही. लक्ष्मीच्या मागे गेल्यानंतर ती आपल्याला भेटत नाही, आपलं लाईफ खराब होतं. म्हणजे वयाच्या 30पर्यंत आपल्याला धन मिळवलं पाहिजे. 40 एज पर्यंत आपण आपल्या फॅमिलीकडे लक्ष द्यायला पाहिजे की जे आपले आई वडील आहेत त्यांचं ड्रीम काय आहे, त्यांनी आपल्याकडनं काय एक्सपेक्ट केलंय, तो पिरियड बरोबर तेव्हा द्यायचा. म्हणजे तुम्ही 30 वयापर्यंत जर चांगले पैसे कमवले, चांगली इकोसिस्टम लावली आणि तुम्ही एक झाड लावून दिलं, एक झाड दिल्यानंतर त्याची फळं आपल्या अंगणात पडणार आहे. ते वयाच्या 30व्या वयापर्यंत पडणार आहे, 40 वयापर्यंत पडणार आहे. ते राशी वाढतच जाणार आहे तुमच्याकडे. मग फॅमिलीकडे लक्ष, त्याचे ड्रीम सगळे कम्प्लीट करून टाकले. जी त्याची इच्छा असेल ती खूप काही मोठी इच्छा नसते. आपल्या आई वडिलांची एवढी मोठी इच्छा नाही. वी आर फ्रॉम रूरल पीपल. म्हणजे आजही मी बघतो मॅक्झिमम लोकांना, म्हणजे आजही मी पण ऐकतो की आपण हॅपी असलो की आपले आई वडील खूप हॅपी राहतात. एवढीच अपेक्षा त्यांच्याकडे असते ना. 40 वयापर्यंत तिथे वेळ द्या. 50 पर्यंत सोसायटीसाठी वेळ द्या. फॅमिली झाल्यानंतर सोसायटी म्हणजे काय, आपली फॅमिली डेव्हलप झाल्यानंतर आपलं गाव, आपले काय आपल्या समाजाला थोडी मदत करता येईल 50 एज पर्यंत. आणि अबोव्ह 50 वर्क फॉर नेशन. आता मला पण असं वाटलं होतं की वयाच्या 50व्या वर्षानंतर आय वॉन्ट टू वर्क फॉर नेशन. मग मी स्टार्टअप वगैरे चालू केलं. पण मी फक्त ज्ञानाच्या मागे लागल्यामुळे ना मी आता काही काम केलं तरी मला पैसे भेटत जातात. कुठलेही काम केलं की मला पैसे येतात. आता 11 स्टार्टअप आहेत, त्याचे 50% शेअर्स माझ्याकडे. आता त्यांनी काही केलं तरी प्रत्येक गोष्टीचे पैसे येतातच. हे मी तुम्हाला सांगायला पण पाहिजे. रूट्स आपण असे सिलेक्ट करायचे की त्याचं मल्टिप्लिकेशन. मी तुम्हाला पहिल्यांदाच ओलाचं गणित काय सांगितलं, आज त्यांनी काही करू द्या ते पैसे त्याच्याकडे मिनिटाला येतात. आता तुम्ही जर ओला ॲप जर कोणाच्या मोबाईलवर असेल कधी बघितलं तर इतकं हुशार प्राणी येतो की त्यांनी